श्री वाहेगुरु साहिब। बड़ी कार तू सदा सलामत निरंकार, तुद भावे तां बंदगी, तुद भावे तां बंदगी, तुद भावे तां नाम जपावे, सुख तेरा दिता लईए, जिसनू बख्शे सिबत सलाहा, नानक पातशाही पातशाह। जित मिलिया मन होए आनंद, सो सतगुरु कहिए, मन की दुविधा बिंस जाए, हर परम पद लईए। संगत करनी ओ है चंगी, जिथे आवे याद प्यारा, बिरती जुड़ जे, दुनिया भुल जे, जीवन सफल हमारा। वो तीर्थ नहाउण दा फायदा है, जिस तीर्थ ते मन की मैल उतरे। वो गुरु की संगत करन दा लाभ है, जिस गुरु की संगत दे विच बगलियां तो हंस बन जा, मन आनंद विच आवे। सतगुर पाइए पूरा नावन, पशु परे तो देव करे। पाठ करदियां कीर्तन करदियां तुहाडे मन की मैल उतरीए ते पाठ सफल होया। मन जुड़िया है, पाठ सफल होया। पाठ करन दे नाल दुख दलिद्र बाणी पढ़न नाल दूर होए ने ते कीता पाठ सफल है। सेवा कीती सफल है जे गुरु दा मन मन्ने। जे गुरु नहीं मन्निया ते सेवा दा कोई लाभ नहीं। सा सेवा औखी होई, सेवा कीती पुट्ठी भी पै सकदी, पाठ करने पुट्ठे भी पै सकदे आ। गुरुद्वारे जाना तुहाडा गलत भी हो सकता है, क्योंकि जे मर्यादा ना आई। चढ़ चढ़ पाउंदे कच्चे बिरही जिन्ना कार ना आई। तुसी गड्डी लैके निकले जे दिल्ली तक जाण लई, जे गड्डी ड्राइवरी सब कुछ सही है तुहाडा ते दिल्ली जानी तुहाडी सीधी है, दिल्ली पुट्ठी भी पै सकती है। कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। किसी लंगर पानी प्रसाद छके दे नाल तुसी बीमार भी हो सकते हो। किसी खाण दे नाल ठीक भी, जिंदे खाण नाल तंदुरुस्त होवो, ठीक होवो। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए, मन में चले विकार। जे गुरु की शरण विच संगत विच बैठिया, माला फेरिया, नाम जपिया, मन निर्मल नहीं होया ते फिर गुरु काहदा है, सिख काहदा है। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। मन निर्मल हो जाए। गुरु की संगत विच पाप धोते जान, मन नूं समत आ जाए गुरु अगे बैठे। गुरबाणी कीर्तन पाठ मां संपड़ पाठ करना तुहानूं सुख मिले, शांति मिले। जे कलेश मिल रहा तो फिर भाई तुहानूं पाठ करन दी जाच नहीं, समत नहीं, वल नहीं, मर्यादा नहीं। गल्लां ना करो। पिछे माइयां मिरखाजी आईयां, उन्होंने अपनी कार्रवाई छड्डी नहीं। शायद पिंडां च सानूं बह के गल्लां करन दा समा नहीं मिलता, काम बहुत होंदे आ। इत्थे संगत ही कईयां नूं समा मिलता है। बिल्कुल पाप हुंदा है जिहड़ा संगत विच गल चलाउंदा है। गुरु साहब कहंदे जिहड़ा कोई गल चलाउंदा है, गल करदा है ना, ये पाप हुंदा है। पाप नहीं लगना चाहिए। संगत विच बड़ी
ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਬੋਲੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਇੰਦ ਕਰੇ, ਉੱਠ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੰਜ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੁੱਪ ਹੋ। ਬਸ 2 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਡ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਖੋਹ ਲਵੇ, ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਆਵੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਚ, ਬੈਠਣ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ ਸਿਰ ਗੁਆਰਾਂ ਗੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਬੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸਬਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਆਖੀਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਫਿਰ ਦਿਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਆਖੀਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼, ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਵੀ ਬੋਲ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਤੇਰਾ ਖੁਦ ਸਰੀਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਜਪੜੇਗੀ? ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ? ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ, ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾਪੇ ਅਰਾਧ। ਨਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਨਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਨਾ ਹੀ ਅਰਾਧਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਪ ਧੋਣੇ ਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਧੋਤਾ, ਖੋਟੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰ ਇਹ ਕਿ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੀਰਥ ਤੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਚੋਰ ਹੈ। ਮਨ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਤਨ ਚੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ 2 ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਗੇ ਹੋਰ। ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਤੂੰ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਗਿਆ ਏ? ਕੀਤਾ ਕੀ ਉੱਥੇ? ਪਾਠ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਉਟੀ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਣਾਵਟੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਤੱਤੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਪਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਹੈਗੇ।
ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਜੁੜੇ, ਬਾਣੀ ਅਸਦਾਸ ਰੋਵੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਚੇਗਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਚੰਬੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਲੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਗਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 4 ਲੰਗਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਕਮ ਸਭ ਨੂੰ ਸੀ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ 2 ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਖੰਭ ਪੰਛੀ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭ ਨਾਲ ਪੰਛੀ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੰਭ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖੰਭ ਉਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, 2 ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 2 ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ 2 ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣ, ਨਦੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਬਹਿਣ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇਰੇ 2 ਫਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਣਗੇ ਦੇਸਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ 2 ਖੰਭ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਿਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਆਈ ਗਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾਤੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੇਟੈਮੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਲੰਗਰ 'ਚ, ਪੁੱਛਿਆ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਲੰਗਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਵੀ ਆਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਖਾਣੀ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। 2-3 ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕਾਇਆ।
ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ ਲੰਗਰ 'ਚ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ। ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠੇ, ਕਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਮਝੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਠੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਾਲ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਲੱਭਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਰੇਤਾ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਸਮਝ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਤਾ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਭੇਖ ਮੇ ਸਾਈਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਟਾਫਟ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਚੁਰ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁਣੇ। ਜੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੜਾ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਰਮੰਡਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲਾਂਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆਏ ਜੀ? ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਆਟਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਇੰਨਾ ਖੰਡ, ਇੰਨਾ ਘਿਓ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸੱਦ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਬਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਤ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸੀ, ਆਖੋ ਸੀ। ਬਸ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ। ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਲੰਗਰ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ, ਬੜੀ ਕਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਧੱਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? ਲੰਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੀ, ਆਖੋ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ, ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਪੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਤਾਂ ਬਸ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਜੇ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਕਰਮੰਡਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ
मैं प्रेम दा भुखा, मैं पदार्थां दा भुखा नहीं। आखो जी ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। दूजी बुरकी पा के कहंदे इहदे विचों बिदरदे फिक्के साग, सुकी रोटी दा रस आ रहा है। तीसरी पा के कहंदे पहले जामे च जिहड़ी भाई लालो ने रोटी खवाई सी वो रस अज आ रहा है। आखो सी ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी। अज नंद लाल तेरी रोटी विच भी यही रस है जो भीलनी दे बेरां विच सी, जो बिदर दे फिक्के साग विच सी, जो भाई लालो दी कोधरे दी रोटी विच सी। प्रेम नाल भावना नाल सेवा करो, कीर्तन सुनो, नाम जपो। गुरु साहब साड़ियाँ सेवा थाएं पाउण। असी बड़े बड़े हुक्म चलाउंदे हां, आर्डर करदे हां, असी सेवा कर रहे हैं, साडे वर्गा कोई है ही नहीं। बोल के विखा दिए, तोड़ के विखा दिए, दिखा रहे अपना आप। महाराज कहते नहीं, तू अपना आप छुपा, अपना आप गवा, अपना आप दिखाना। ये कर नीवियां दा, निमाणियां दा। इत्थे लखा आए, लखा चले गए तेरे वर्गे शरीर, ते सेवा करके गुरु घर दी लाह खट लो। बाहर संगतां वास्ते समा माहौल खराब है, बहुत बीमारियां चल रही ने, बहुत ज़्यादा मौतां होण लग पईयां ने। हस्पतालों के जिहड़े इंतजाम है नहीं उन्हां कोल, बहुत बुरा हाल है, बीमारी वध चुकी है। तो अगे नहीं कोई लोग डरते सी, हुण डर वाली गल बन गई। सारे देशों विचों हिंदुस्तान इस बीमारी च बहुत अगे जा रहा है, क्योंकि जिहड़ा खतरा सी, जो दसदे सी आ कोई ना हो जाए, वो सब कुछ हो गया। हुण पहलों रोला पाउंदे सी आ ना हो जे, आ ना हो जे, उत्थे हो रहा, उत्थे हो रहा है। पर हुण लोकां नूं आप ही बचना पैना है। ते बचना आपां गुरु दा नाम जप के आ, सेवा सिमरन करके, नहीं किसी मूँह बन्निया ने बचाउणा। नहीं तुसी घर च अंदर वड़ जाओ, किसी नूं ना मिलो। एक परिवार अज आया, फोन आया, कहंदे जी असीं तां बहुत देर दे डरदे सी भी करोना ना हो जाए, असीं तां निकलदे ही नहीं सी बाहर, ते महाराज सानू करोना हो गया घर च ही बैठिया नूं। ये जिहड़ी बीमारी नूं हुक्म है, इहने तां वड़ जाना है जिथे रब दे हुक्म दे विच। इह हुक्म च बाबा माहर नाम सिंह जी तो वड्डा कोई महापुरुष संसार च नहीं होया। पुछो वाले एडी वड्डी अलाही निरंकारी जो असी कुरबान जाइए। बाबा माहर नाम सिंह दियां साखियां रोज़ सुनते जे, नहीं उन्हां वर्गा कोई साधु संत हो सकता। बाबा जी सन पुछो, बीमारी फैल गई संसार च, पिंडां दे पिंड खाली होई जाण, बहुत भैड़ी बीमारी। उदों लोगों ने यह इलाज किया सी कि लोगों ने पिंड छड्डते सी, खेतों में अपने तंबू पाले सी। ते 2 महीनों बाद बीमारी बाबा जी ने कहा सी भाई खत्म हो जाएगी, भी लोग किनारा कर लैन, पिंड छड्ड के खेतों में जाके अपने घर पाले सी, तंबू पाले सी। अज हुण असी बहुत कुछ खाने पीने, बाजारां दा बड़े मिलते जुलते, बहुत गलत रवैये हो गए ने। उदों कोई सेहतां भी चंगियां सी, अंदर बंदा बीमारी सह जांदा सी। तब 2 महीनों दे विच विच बीमारी खत्म हो गई सी। जेड़े मर गए सो मर गए, कीती महापुरखा ने। बाबा नानक सिंह जी पाकिस्तान ठहरे सी, उतों पिंड वां खारियां दी संगत आ गई, जिसका साडा तां पिंड ही गया। पशु भी बंदे भी, सिवियां च फूकण नूं जगह नहीं।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਦਬੂ ਫੈਲ ਗਈ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਬੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛੋ। ਡੇਰਾ ਰੂਮੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਈ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਂਗਾ ਮਾਂਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸ਼ਾਂਗਾ ਮਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਆਏ। ਬਠਿੰਡਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਰਾਈ, ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖ। ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਆ ਗਏ ਬੱਲਾ ਤੇ ਬੱਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨੌਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸੇ ਵੀ 2 ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲਿਆ ਬੱਕੋ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਉਹ ਬੱਕੋ ਪੈ ਗਈ ਭੈੜੇ ਰਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕੰਮ ਗਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤੜਫਾਏ ਪਏ, ਸਾਹ ਉੱਪਰਲੇ ਉੱਤੇ ਥਰੜੇ ਥੱਲੇ, ਬੜੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਖੀਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਾ। ਬੱਲਿਆ ਬੱਕੋ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਗਵਾ ਦੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਰੋਵੋ ਨਾ, ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮਰੇ ਸੋ ਮਰੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਹੇ ਜੜੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਾਂਗੇ ਮੰਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੱਟ ਪੂ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਭਾ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰੇ ਹੋਏ। ਇਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਾਇਆ, ਬੱਲਿਆ ਬੱਕੋ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਬੱਕੋ ਪੈ ਗਈ ਭੈੜੇ ਰਾਹ, ਦੇਵੇਗੀ ਕੰਮ ਗਵਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਸੋ ਮਰੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਹੇ ਜੜੇ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਛਾਂਗੇ ਮੰਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੌਤ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚੱਕਦਾ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ, ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਚੱਕਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਚੱਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਮਾਣੇ, ਓਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਵਾਲੇ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੇ ਜਨਮ ਤੇ ਜਨਮ, 100 ਜਨਮ ਗਾਲਿਆ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਰੱਬ ਸੁਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਮੰਨੇਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ।
तिन की शोभा सबनी थाई जिन प्रभ के चरण पराते। उन्हां दियां सारियां थावां ते शोभा हुंदी जिहड़े रब दे चरनां नाल प्रीत करदे आ। मन जोड़ो गुरु दे चरनां नाल प्रीत करो, भगती करो। भगती तो सानू फल मिलना चाहिए। छोले बीजे तो छोलियां नू फल लगना चाहिए। वल्लां बीजियां ने, वल्लां नू टिंडे कद्दू पेठा लगना चाहिए है। नरमा बीजिया, नरमे नू फल पैना चाहिए, बीमारी ना पवे। कणक बीजीए, कणक नू कांगियारी ना साड़ के रख देवे। भाई सेवा दा एवें ख्याल रखो, सेवा सिमरन पाठां दा तुहाडे फल पैना चाहिए गुरु घर आउंदे। जे नहीं फल पिया तो फिर जरूर अफसोस करना चाहिए है कि मेरी भगती नू, सिमरन नू, सेवा नू फल ही नहीं लग्या। फल लगते ने, बड़े मिठे मेवे लगते आ। सेवा करके तो वेखो, जुगत नाल, महापुरखां दी संगत नाल महाराज सारियां किरपा करदे आ। साडियां गलतियां साडे लई बहुत बड़े बड़े पहाड़ बन जाते आ, जिहड़ी असी गलती करके पछतावा करीदा कि भाई आ बिल्डिंग बनाई सी, विच असी गलती कर गए, सीमेंट घट पाया, छत डिग पई। गलती कर गए सी, गड्डी लैके चले सी, साडे कोल गलती हो गई, एक्सीडेंट हो गया। ये गलतियां बेड़ा डोब के रख देंदियां। इन्हां गुनाहां गलतियां सेवा सिमरन दे विच इन्हां तो बचो। सेवा सिमरन नूं, भगती नूं फल लगण, आ फल ना जावे। आ फल जांदी नूं फल लगे। आ फल जांदी नूं मैनूं कोई फल नहीं लग्या। हुण दातिया किरपा कर दी, इस जिंदगी नूं फल ला दे, मेरी झोली खैर पा दे। संगत करो, नाम जपो, बाणी पढ़ो, जेड़े आ 2-4 दिन का लाहा खट्टो। समाप्ति कल नूं है जे शुकराने का पाठ रखिया, फिर 3 तरीक नूं समाप्ति होएगी सारी। पाठी सिंह कल रात ही बाहर आउणगे। गुरु तेग बहादुर साहब का 400 साला है कल नूं। कल दी रात अमृत वेले महाराज दे अवतार दी फुल्लां दी बरखा करांगे, नाले पाठी सिंह बाहर आउणगे, उन्हां दे फुल्लां दी बरखा करांगे, नाले इत्थे करांगे। ते सतगुरां दा 400 साला गुरपुरब मनावांगे। उस तो बाद 2 दिन वास्ते शुकराने का पाठ होएगा। जे समा होया तां 1 तरीक तो रह के 3 तरीक नूं फिर भोग पैणगे उन्हां दे शुकराने दे पाठां दे। नहीं तो हो सकता 1 नूं ही सारी समाप्ति कर दईए। तो ये जड़ा 1-2 दिन संगतां लाहा खट लो, दीवाना विच बैठो। साडे कहण दा तो उन्ना लाभ नहीं हुंदा। तुसी मर्जी अनुसार लंगर पानी छक के कईयां ने नहीं रहना हुंदा, नहीं बैठना हुंदा, जाना ही जाना हुंदा है। पर कढ़ लिया करो भाई, रहन सवाई बैठिया करो। साडा समा तो फिर 1-1.5 बजे लगन दा, 1:30 तो 2:30 हुण तां असीं वैसे ही असीं विचों बारियां तो इन्हां दियां ते असीं विचों पानी वढ लिया। इस करके हुण सारे आपो अपना समा लाउणगे। इन्हां तो सरवण करो। गुरमुख प्यारे जी सारिਆਂ ਨੂੰ समा बना के देणगे, उवें उवें फिर सारिਆਂ ने समा लाउणा है। बच्चे भी लाए हो जिन्हां जिन्हां हाजरियां भरनियां। 1:30 बजे ताईं समा है तुहाडे कोलों। 10 वज गए ने, 12 ते 1:30 तक 3.5 घंटे 10 3.5 घंटे समा है ना। तो उन्हां 3-3.5 घंटे सारिਆਂ ने समा वंड के ला लेना है। तो आओ हुण सरवण करो। पहलों करनाल वाले गुरमुख प्यारे 20 मिनट की हाज़री लाउणगे। बाबा राम सिंह जी सिंगड़े वालियां दे सेवक ने कोई दिन सेवा करने वास्ते आया। उन्हां तो बाद फिर दूसरे गुरमुख प्यारे सारे
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ।